the next part, that is inventory management. It is on page number 92. Page number 92 open કરજો બધા. હવે પેજ નંબર 92 માં આપણે સ્પેસિફાઈ કર્યું છે regarding the inventory management. So first of all, what is inventory management? You understand કરશું. એના certainly લોકો આપણે inventory management ને એક્સપેક્ટ કીધા છે. You understand કરાવો. Inventory means stock of raw material, working process, finished stock, spares, scrap in which money have been invested. Thus, working capital is invested in inventory. Inventory management refers to management of this working capital, controlling the inventories. The area of the inventory management or the aspects of the inventory management are: first, to determine the size of the inventory; second, to determine the type of the control on inventory; number 3, determine the production cycle and to establish timing schedules; number 4, to determine the size of the order, that is to determine the economic order quantity; next, to determine the reorder level; next is to provide the proper storage facilities; next, to determine the safety level of the inventories; next, to coordinate sales, production and inventory policies; next is to arrange the receipt, disbursement and the procurement of the materials; and last is to assign the responsibility to person for the inventory controls. So અહીંયા એ લોકો આપણે સ્પેસિફાઈ કર્યું છે કે ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ. ઇન્વેન્ટરી તો આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં પણ અન્ડરસ્ટેન્ડ કર્યું. જે તમારી પાસે રો મટીરીયલ છે, વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસમાં છે, ફિનિશ ગુડ્સ છે, અમુક સ્પેર પાર્ટ્સ અવેલેબલ છે, સ્ક્રેપ પડ્યો છે, તો આ બધી વસ્તુ એઝ અ પાર્ટ ઓફ મારી ઇન્વેન્ટરી છે, મારું એમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થયું. તો આમાં ઓવરઓલ તમે કેવી રીતના વર્કિંગ કેપિટલને મેનેજ કરો છો, કેવી રીતના હેન્ડલ કરો છો, કેમ કે વર્કિંગ કેપિટલનો પાર્ટ જ એક ઇન્વેન્ટરી છે. તો એ બધી વસ્તુ તમારે ક્યારે એમાઉન્ટ જે છે એ ઓવરઓલ આપણે કહીએ છીએ કેશમાં કન્વર્ટ થાય, લિક્વિડેટ થાય. તો એના માટે વર્કિંગ કેપિટલની રિક્વાયરમેન્ટ તમારા બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કેવી છે એ બહુ એસેન્શિયલ પાર્ટ છે. તો એના માટે એ લોકોએ પોઈન્ટ સ્પેસિફાઈ કર્યા છે. તમારા ઇન્વેન્ટરીની સાઇઝ શું છે, પછી નેક્સ્ટ કીધું છે કેવી રીતે તમે એને કંટ્રોલ કરો છો, ટાઈપ કેવી છે ઇન્વેન્ટરીનું, પ્રોડક્શનની સાયકલ કેટલી છે, એટલે કેટલા ડ્યુરેશનમાં પાછું નવું પ્રોડક્શન ચાલુ કરવું પડે છે, પછી ઓવરઓલ કેટલું તમે ઓર્ડર કરો છો એ વસ્તુ પણ મેટર કરે છે, રીઓર્ડર લેવલ, સ્ટોરેજ ફેસિલિટીઝ, પછી સેફટી કેવી છે, સેલ્સ પ્રોડક્શન કેવી રીતના થાય છે, ઇવન પછી કેટલું તમને ઓવરઓલ આવવાના બાકી છે પૈસા, કેટલા તમારે ડિસ્બર્સ કરવાના, એટલે આપણે કે ઇનફ્લો અને આઉટફ્લો, કેવી રીતના તમે મટીરીયલ્સ લઈ આવશો, કેવી રીતના રિલીઝ કરશો તો જ્યારે નવો મટીરીયલ મળશે, ક્રેડિટ કેવું મળે છે, અને ઓવરઓલ કે તમે કેવી રીતના મેનેજ કરો છો, હેન્ડલિંગ કરો છો તમારો ઇન્વેન્ટરી સ્ટોક. સો આ બધા પોઈન્ટ્સ આપણે અહીંયા લોકો સ્પેસિફાઈ કર્યા છે. નેક્સ્ટ આપણે ઓબ્જેક્ટિવ્સ લીધી છે. ઓબ્જેક્ટિવમાં એ લોકો ટોટલ આપણે 3 પોઈન્ટ એક્સપ્લેન કર્યા છે. સો કોણ રીડ કરશે? Objective of inventory management may be discussed as follows. First, to maintain a large size of inventory. The prime objective of inventory management is to make available all types of materials when they are required. Firms always try to have large stock of inventory to facilitate production and sales operations. Second, to maintain minimum investment in inventory. It is the second objective of inventory management to keep down investment in inventories. Minimum investment in inventories enable the firm to minimize the wastage and to minimize the inventory cost such as carrying cost. Third, to maintain optimum investment of inventory. The above maintained two objectives of inventory management are contradictory. Example, to maintain large size of inventory and to maintain minimum investment in inventory. If firms maintain large size of inventory, large amount of capital will be employed in inventory, and if firms maintain minimum investment in inventory, then they cannot supply raw materials whenever it is needed by a production manager. The excessive inventories or inadequate inventories are not desirable. Hence, the object of inventory management is to have a trade-off between these two
objectives and maintain optimum level of inventory investment. The optimum level of inventory is a compromise between above maintained two conflicting objectives, as the optimum level of inventory is between two conflicting objectives: large size of inventory and minimum investment in inventory. So listen, હવે અહીંયા શું સ્પેસિફાઈ કર્યું છે આપણે ઓબ્જેક્ટિવમાં ફર્સ્ટ ટુ મેન્ટેન અ લાર્જ સાઇઝ ઓફ ધ ઇન્વેન્ટરી. તમે જ્યારે તમારી પાસે ઇન્વેન્ટરીઝ રિક્વાયર્ડ છે એ પ્રમાણે તમે અલગ અલગ ટાઈપ્સના મટીરીયલ રાખો. જ્યારે પણ તમને એસેન્શિયલ પાર્ટ છે, જરૂરત પાર્ટ છે, તમે એને યુઝ કરી શકો. સો એ પોઈન્ટ સ્પેસિફાઈ કરો ટુ મેન્ટેન ધ મિનિમમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ઇન્વેન્ટરી. હવે જો એક કે છે મેક્સિમમ રાખો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો અને એક કે છે કે મિનિમમ રાખો. મિનિમમ શું કામ રાખો કે તમારું વર્કિંગ કેપિટલ ત્યાં રોકાઈ જશે, તમે પ્રોપર ટેકલ નહીં કરી શકો અને હેન્ડલ નહીં કરી શકો. હવે આ જ બેનો પોઈન્ટનો મિક્સચર કરો ને તો થર્ડ પોઈન્ટ થાય ઓપ્ટિમમ લેવલ. ફર્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ થી સેકન્ડ ઓબ્જેક્ટિવ છે એ કોન્ટ્રાડિક્ટરી છે, ઓપોઝિટ છે. એકમાં કે વધારે રાખો અને એકમાં કે છે ઓછું રાખો. તો કરવું શું? વધારે મેં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી દીધું ઇન્વેન્ટરીમાં, વર્કિંગ કેપિટલ વધારે રોકાઈ ગયું. ઓછું કરું છું તો જ્યારે મને જરૂર છે, એડિક્વેટ સપ્લાયની જરૂર છે, ત્યારે એડિક્વેટ સપ્લાય નથી, ઇનએડિક્વેટ છે, પ્રોડક્શન કેમ કરીશ? તો આ સિચ્યુએશનને ઈ કોન્ફ્લિક્ટ થાય છે, ધેટ ઇઝ ધ ઓપોઝિટ પાર્ટ. તો ઈ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ક્યારે તમારા બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ઇન્વેન્ટરીની જરૂર પડશે, કયા ડ્યુરેશનમાં તમે એનું સેલ્સ કરી શકશો, કેવી રીતના તમે પ્રોપર વેમાં એનું હેન્ડલિંગ થશે, અને અગર ઇન કેસ વધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્વેન્ટરીઝમાં થઈ ગયું તો એનું આઉટસોર્સ શું હશે, એનું બીજો સેકન્ડ સાઇડ ફેસ શું હશે. તો આ બધું પ્રોપરલી જે પ્રોડક્શન મેનેજર છે, જે ઇન્વેન્ટરીને કંટ્રોલ કરે છે, એને પ્રોપર વેમાં ચેક કરવું પડે. આ કરું છું તો બીજું તો કોન્ફ્લિક્ટ નથી થતું, બીજું કરું છું તો આ કોન્ફ્લિક્ટ નથી થતું. તો આ સિચ્યુએશનમાં એને પ્રોપર એનાલિસિસ કરવું પડે, એની ઉપર ડિસિઝન મેક કરે કે મારા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં, બિઝનેસમાં કઈ રીતે હું સ્ટોકને મેન્ટેન કરીશ, કેટલું મને એફિશિયન્ટ રિક્વાયરમેન્ટ છે. તો એ વસ્તુ આપણે એ લોકોએ સ્પેસિફાઈ કરી છે. But factors determining the optimum level of inventories. So the main objective of the inventory management is to maintain the adequate stock of goods to meet the requirement of the production and the sales with keeping the minimum investment in inventories. With the reference to that, the following factors are considered. Main objective, main intention શું હોય? મારો સેલ્સ એ ચાલુ રહે, મારું પ્રોડક્શન એ બંધ થાય. આ તમે એફિશિયન્ટ વેમાં કંટ્રોલ કરી લ્યો તો કાંઈ વાંધો નથી. ઇન કેસ પ્રોડક્શન બંધ અને સેલ્સ ચાલુ છે તો સેલ્સમાં એક ટાઈમ એન્ડ તો આવશે, પ્રોડક્શન ચાલુ, સેલ્સ નથી ચાલુ, તો આટલું પ્રોડક્શન તો કરીશું તો ઈ ઇનએડિક્વેટ વસ્તુ ના થાય. તો એના માટે આપણે પ્રોપર એફિશિયન્ટ વેમાં મેનેજ થવું જોઈએ. એટલે બંને વેઝ સેલ્સ એઝ વેલ એઝ પ્રોડક્શન બેલેન્સ તો ઈ તમારું કામ સ્મૂથલી થાય છે, એટલે થતું નથી. તેના માટે એ લોકો ફેક્ટર્સ કીધા છે. નેચર ઓફ ધ ડિમાન્ડ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ ઓફ ધ ગુડ્સ, માર્કેટમાં કેવી ડિમાન્ડ છે ગુડ્સની. પછી કીધું રો મટીરીયલ ઈઝીલી તમને સીઝન વાઇઝ મળે છે કે ઈઝીલી તમને માર્કેટમાં અવેલેબલ થઈ જાય છે. માર્કેટમાં કન્ડિશન કેવી છે રો મટીરીયલ. પછી ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન શું છે પરચેસ કરવાના, તમારું પ્રોડક્શન ઓફ પ્રોસેસની લેન્થ, કેટલા સમય સુધી તમારી પાસે રો મટીરીયલ છે ઈ યુ આપણે કે છે ફિનિશ ગુડ્સમાં કન્વર્ટ થતા વાર લાગશે. અમુક એવા રો મટીરીયલ છે વિથિન શોર્ટ ટાઈમ કન્વર્ટ થઈ જાય અને અમુક એવા બી રો મટીરીયલ જેના 10 દિવસ 15 દિવસ મહિનો પણ ગયો છે. તો ઈ પણ એક પ્રોસેસ લેન્થની સાઈઝ શું છે, ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન મેં તમને કીધી. પ્રાઇસ લેવલ વેરિએશન, ફ્લક્ચ્યુએશન્સ ઇન ધ પ્રાઇસ. પછી નેક્સ્ટ કન્ઝમ્પશન ઓફ રો મટીરીયલ, કેટલું તમે યુઝ કરો છો. ઇન ધ મંથ ઓફ મે મેં રો મટીરીયલ કન્ઝ્યુમ કર્યું 100 યુનિટ્સ, ઇન ધ મંથ ઓફ જૂન 15 યુનિટ કન્ઝ્યુમ કર્યું. એ તમને પ્રોપર ખબર હોવી જોઈએ, અવેરનેસ હોવી જોઈએ કે કેટલું મને રિક્વાયર્ડ છે. Time required in getting delivery of the goods, offer or placing an order. કેટલો ટાઈમ એસેન્શિયલ છે, કેટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે તમે ઓર્ડર જ્યારે દેવો છો ત્યારે. ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન ઓફ ધ ફર્મ, સ્ટેબિલિટી કેટલી છે, ફર્મ પ્રોપરલી બધી સિચ્યુએશન હેન્ડલ કરી શકે છે રિગાર્ડિંગ ધ વર્કિંગ કેપિટલ ઓર નોટ. પછી કીધું સ્ટોરેજ એક્સપેન્સીસ, ગવર્નમેન્ટના કાયદા, પછી મેનેજમેન્ટ તમારું કેવું છે. તો આ બધા ટોટલ આપણે કેટલા ફેક્ટર્સ દીધા છે 14. કેટલા દીધા? 14. પેજ નંબર 93 પર. તો ફર્સ્ટ પાર્ટ કયો છે? નેચર ઓફ ડિમાન્ડ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ ગુડ્સ. સેકન્ડ ઇઝ raw material is available during a particular season. Maximum level of stock is to be maintained. third is market condition for availability of material.
કીધું છે એવરેજ replenish order are increased which increase the replenishment cost. The firm cannot make the delivery of the finished goods as per the commitment. It may result into interrupt the production. Firm cannot meet the additional demand of the customers. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને કહું જ્યારે ગુડ્સ મારે મેન્યુફેક્ચર કરીશ તો એના માટે મને ઇન્વેન્ટરીઝ માટે મારી પાસે રો મટીરીયલ પ્રોપર હોવો જોઈએ. અગર મારી પાસે પ્રોપર રો મટીરીયલ નથી તો માર્કેટમાંથી કેવી રીતના નવા ઓર્ડર લઈશ, કેવી રીતના એને હેન્ડલ કરીશ. એટલે અહીંયા આપણે એ જ કહીએ છીએ કે ઇન બિટવીન ક્યારેક મારી ઇન્વેન્ટરીમાં ચેન્જ પણ લઈ આવું. પ્રોડક્શનમાં મારી પાસે એ રો મટીરીયલ છે એ બરાબર ન ચાલતું, મને મોંઘું પડી, મેં બી પ્રોપર રો મટીરીયલ લઈ આવું. તો બી રો મટીરીયલ જે લઈ આવું છું તો એને મેં રિપ્લેસ કર્યો છે તો એનાથી મને આઉટકમ મળી શકે છે. આઉટકમ મળશે તો એટલું જ મળશે, કોસ્ટ એટલો જ લાગશે. કોસ્ટ મારો ઘટી ગયો છે, ઓલું 100 નું આઉટપુટ આ 70 નું આવે છે. 70 થી પ્રોપર એટલું આઉટપુટ આવે છે. ક્વોન્ટિટી ક્વોલિટીમાં ડિફરન્સ તો નથી થતો. કોસ્ટમાં કેટલો ડિફરન્સ થયો, અહીંયા તો 30 થયો, ફિનિશ ગુડ્સ જ્યારે બન્યો ત્યારે ઓવરઓલ કેટલો ડિફરન્સ આવે. લેબર તો એટલા જ દેવા પડશે. લેબર તો એમ નહીં કહે કે મારે ઓવરઓલ પ્રોડક્શનમાં આજે લો ક્વોલિટી મટીરીયલ યુઝ કર્યો તો હું ઓછા રૂપિયા લઈશ. તો બધી સર્કમસ્ટેન્સીસ તમારે પ્રોપર એમાં એનાલિસિસ કરવી પડે અગર તમે એમાં લો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો તો. પછી કીધું છે જે આપણા એક્સપેન્સીસ ની વાત કરીએ છીએ તો ઈ કમિટમેન્ટ પ્રમાણે ફૂલફિલ કરી શકીએ છીએ. પછી પ્રોડક્શનમાં ક્યાંય પણ રોકટોક નથી આવતી ને ઈ ચેક કરો. અને લાસ્ટમાં કીધું છે કે માર્કેટમાં એડિશનલ ડિમાન્ડ આવી ગઈ તો એને તમે કેમ હેન્ડલ કરશો. રોજની હું 50 ક્વોન્ટિટી સપ્લાય કરું છું અને માર્કેટમાં અરાઉન્ડ 45-50 ની ડિમાન્ડ છે, વાંધો ન આવતો. અચાનક એક દિવસ માર્કેટમાં 700 ની ડિમાન્ડ આવી ગઈ તો હું ફૂલફિલ કરી શકીશ કેમ? મારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લો છે. અગર મારા હાથમાં રો મટીરીયલ હોત તો એ થઈ જાય એડજસ્ટ. પણ અહીંયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું છે મારો લો છે બીકોઝ એના લીધે હું ઓવરઓલ એને ફૂલફિલ કરી શકતો નથી. હવે ઇફેક્ટ ઓફ હોલ્ડિંગ એ હાઈ કોસ્ટ, હાઈ સ્ટોક એન્ડ એક્સેસિવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બહુ વધારે કરી રહ્યો છો તો તમારી લિક્વિડિટી પોઝિશન છે ને એફેક્ટ થઈ જાય છે. ઈઝીલી કેશમાં કન્વર્ટ ન થતું. હાથમાં રૂપિયા નથી, હાથમાં ઈઝીલી જે તો રૂપિયા નથી પણ તમારા ગોડાઉન સ્ટોકમાં માલ પડ્યો છે, ઈઝીલી કોઈ કેશમાં કન્વર્ટ થતું નથી. એને વેચાવામાં ટાઈમ લાગશે. એમ નથી તો લોસ છે, વેચાશે પણ એને ટાઈમ લાગશે. પછી કીધું છે કે જે તમારો ઓવરઓલ કોસ્ટ જે સ્ટોરેજ નો ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ કો કયો પછી સ્ટોર કરવાનું કયો કે ગોડાઉન નું કયો વેરહાઉસ નું કયો આ બધો કોસ્ટ પણ એક વધતો જશે જેટલા લાંબા સમય સુધી મેં ગુડ્સ રાખ્યું. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા મારી પાસે 500 પેજ બનાવી છે, મારે સ્ટોરેજ માટે રાખવું પડશે. અગર મારી પાસે 100 બેન્ચેસ બનાવતો હોઈશ રોજની તો ઓવરઓલ રોજ વેચાઈ પણ સ્ટોરેજ માટે મને રિક્વાયર્ડ નથી. આ બધી સિચ્યુએશન વિચારવું જોઈએ કે ડેમેજ થઈ ગયું, આગ લાગી ગઈ, ચોરી થઈ ગઈ, ઇન્સ્યોરન્સ બિલ એ બધી વસ્તુ લાગે છે. પછી કેમ કે મારા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ગુડ્સ બહુ વધારે છે. પછી નેક્સ્ટ કીધું છે કે માર્કેટમાં જો એક ને એક દિવસ પછી વધારે તમે પ્રોડક્શન કરીને પણ રાખ્યું તો ઓવરઓલ ઈ પ્રોડક્ટ જૂનો થઈ જશે, લોકો પ્રિફર નહીં કરે. તો ઈ સિચ્યુએશનમાં બી કોઈ આઉટડેટેડ પ્રોડક્ટ્સ કોઈ લેશે નહીં. તો આ બધી સિચ્યુએશનને આપણે એની એક વેલ્યુ માર્કેટમાં ડેટોરિએટ થઈ જાય, ડાઉન થતી જાય. પછી કીધું છે કે આ બધા ડિઝાયર ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ્સ આપણે સ્પેસિફાઈ કર્યા છે. આપણે એમ ટ્રાય કરવું છે કે ઓપ્ટિમમ લેવલ સુધી પહોંચીએ, ના બહુ વધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય ના બહુ ઓછું થાય. એ પ્રોપર વેમાં કેમ તમે એને હેન્ડલિંગ કરો છો તો એના ઇફેક્ટ થશે. એક તો ઓછા ઇન્વેન્ટરીનો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, એક તો વધારે. પછી નેક્સ્ટ કીધું કન્ટિન્યુઅસ સપ્લાય ઓફ રો મટીરીયલ. કન્ટિન્યુઅસ સપ્લાય ઓફ રો મટીરીયલ. Inventory management should ensure continuous supply of raw materials for the smooth production operation. Without maintaining raw material inventory, the firm must exert on hand-to-mouth practice. Raw material inventory provides the flexibility to the firm in its purchasing. The procurement of raw materials and spare parts are not possible when they are required. Thus, the inventory management ensures the continuous supply of raw materials whenever it is needed by factory for production. જો હવે છે ને સૌથી પહેલા રો મટીરીયલનું સપ્લાય તો કન્ટિન્યુઅસ થવું જોઈએ. બીકોઝ એનું એક રીઝન છે અત્યારના ક્યારેક પણ ઓર્ડર આવી ગયો તો આપણે માર્કેટમાં રો મટીરીયલ પ્રોક્યોર કરવા ના જાય, ગોતવા ના જાય. આપણે ઓવરઓલ સફિશિયન્ટ આપણી પાસે રો મટીરીયલ પડ્યો હશે, એવા સ્પેર પાર્ટ્સ પડ્યા હશે તો એને પ્રોપરલી આપણે ફિનિશ ગુડ્સમાં કે સેમી ફિનિશ ગુડ્સમાં કન્વર્ટ કરી શકીશું. નહીંતર એ વસ્તુ થશે નહીં. તો સપ્લાય ઓફ રો મટીરીયલ શુડ બી ઇન અ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ જેનાથી તમારા પ્રોડક્શનમાં કોઈ દી પણ ગેપ આવે નહીં.
રો મટીરીયલ પૂરો થઈ ગયો, લેબર આવી ગયા છે, બધા મારી પાસે ઇક્વિપમેન્ટ છે, મશીનરીઝ છે, અને યુઝ કરી નથી શકતો. એક દિવસ તો વેસ્ટ થઈ ગયો. એક દિવસ અમારું પ્રોડક્શન 100 યુનિટ થાય, 200 યુનિટ થાય, 500 યુનિટ થાય, ઈ તો મારો એક દિવસ માટે ગેપ આવી ગયો જસ્ટ બીકોઝ ઓફ રો મટીરીયલ. તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે માર્કેટમાં રો મટીરીયલની કેવી ડિમાન્ડ આવવાની, એ પ્રમાણે કેવી રીતના લઈ આવો. ફોર એક્ઝામ્પલ, હોટેલમાં તમે પિઝા ખાવા જાઓ તો પિઝા, બ્રેડ, ચીઝ ને બધું તમે જાવ પછી લેવા જાય છે. પેલા જેની પાસે સ્ટોક પડ્યો હોય ને પછી તમને બનાવી દઈએ. રો મટીરીયલ ના ના આજ પિઝા લઈ પેલા હું માર્કેટમાંથી રાજલક્ષ્મીમાંથી પિઝા બ્રેડ લઈ આવું, ચીઝ લઈ આવું, પિઝા સોસ લઈ આવું, અને પછી તમને બનાવીને દઉં. એમ કરે ઓવરઓલ એની પાસે બધી સિચ્યુએશન અવેલેબલ છે. જ્યારે ઓવરઓલ ઓર્ડર આવશે એવી રીતના પ્રોડક્શન સ્ટાર્ટ થઈ જશે. તો રો મટીરીયલનું સપ્લાય પણ કન્ટીન્યુઅસ પ્રોપર હોવું જોઈએ. નેક્સ્ટ કીધું છે એન્શ્યોર સફિશિયન્ટ સ્ટોક ઓફ ફિનિશ્ડ ગુડ્સ. કન્ટિન્યુ. It is the objective of inventory management to maintain adequate inventory of finished products for better services to customers and smooth sales operation. Inventory management produce sufficient finished goods to meet the demand of the customers. For this, inventory management has to maintain flow of production for prompt fulfillment of customers' orders. સપોઝ આજે મારે આઈડેન્સી બિસ્કિટ ખાવાનું મન થયું, હું દુકાનમાં ગયો, દુકાનવાળાએ પ્રોડક્શન ફોન કર્યો, હાથી ખાને ગરમ ગરમ આઈડેન્સી બનાવતો, એટલે દુકાનવાળા દેવા આવ્યો અને પછી મેં ખાધા. તો કેટલો ટાઈમ લાગે? તો સર્ટન ફિનિશ ગુડ્સમાં પણ એક એવેબિલિટી હોવી જોઈએ. ડાયરેક્ટલી અગર હશે તો કન્ઝ્યુમરની નીડ છે પ્રોમ્પ્ટલી ક્વિકલી સેટિસ્ફાઈ થશે. તો આ બધી વસ્તુ જે રિક્વાયર્ડ છે. અત્યારે મારે રેડીમેડ શર્ટ લેવો છે, હું સ્ટીચ કરવાનું નથી કરતો રેડીમેડ, તો ઓવરનો ટ્રાય કરીશ, ગમી ગયો થઈ જશે તો ડાયરેક્ટ માર્કેટમાંથી લઈ જઈશ. તો આવી રીતના તમારી પાસે એડિક્વેટ ફિનિશ ગુડ્સ હશે તો કસ્ટમરને જલ્દીથી જલ્દી ગુડ્સ કન્ઝ્યુમ કરી શકશે. તો પ્રોપર વેમાં તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ફિનિશ ગુડ્સ પણ હોવા જોઈએ. નેક્સ્ટ, To keep down carrying cost. It is one of the main objective of inventory management is to minimize the carrying cost, handling cost and ordering cost, and also to minimize obsolescence losses. In fact, inventory management must keep all the expenses within the limit of budget. હવે તમારું કેટલું ઓવરઓલ કોસ્ટિંગ થાય છે, કેટલું ટ્રાન્સપોર્ટેશનનું છે, કેટલું ઓર્ડરિંગ કોસ્ટ થાય છે, જે પ્રોડક્ટ જે છે તમે બનાવીને રાખ્યા છે બહુ આઉટડેટેડ થઈ ગયા, તો એ એક્સપેન્સ કેવી રીતના તમે કોમ્પન્સેટ કરો. તો એક બધું તમે બધી વસ્તુ એક તમે બજેટ બનાવો. બજેટ બનશે તો પ્રોપર વેમાં સિચ્યુએશનને હેન્ડલ કરી શકશો, નહીં તો થશે નહીં. નેક્સ્ટ, To increase manufacturing efficiency along with control of production level, availability of raw materials at the right time of right types increases the manufacturing efficiency. It is also foremost objective of inventory management to promote the manufacturing efficiency along with either to increase or decrease production level in favorable or unfavorable time. જો હવે અહીંયા શું કીધું છે કે એફિશિયન્ટલી તમારું પ્રોપર મેન્યુફેક્ચરિંગ થવું જોઈએ. તો તમને પ્રોપર પ્રોડક્શન લેવલને કંટ્રોલ કરતા આવડવું જોઈએ. જે વસ્તુ મેં તમને પહેલા જ કીધું, બહુ વધારે મેં રો મટીરીયલ લઈ લીધો ને તો એ ટેન્શન છે કે ડેમેજ થઈ ગયો, તો બહુ ઓછો લીધો તો પ્રોડક્શન કેમ થાય. તો એફિશિયન્ટ વેમાં તમે લઈ લીધો છે તો તમે એક પ્રોડક્શનને કંટ્રોલ કરી શકશો. ક્યારે મારે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરવું, ક્યારે ડિક્રીઝ કરવું, માર્કેટની ડિમાન્ડ શું છે, ગુડ્સ કેટલામાં વેચાય છે, એ ગુડ્સમાં એ જે ગુડ્સ વેચાય છે લોકો એ પ્રિફર કરે છે એ પ્રાઇસમાં, અત્યારે આ રેટ ચાલુ છે માર્કેટમાં, તો એની ઉપર આપણે સીધા પ્રોપરલી આપણે સ્વિચ થઈ શકીએ. તો આ બાજુ તો ઓલી બાજુ, અગર તમારી પાસે સફિશિયન્ટ રો મટીરીયલ હશે તો, બહુ ઓછો હશે તો સ્વિચ નહીં થઈ શકે, આટલું જ બનાવો. બહુ વધારે હશે તો માર્કેટમાં લોકો લેશે કે કેટલો બનાવીએ, કઈ રીતે બનાવીએ, પ્રાઇસ ઓછો લેવો પડશે. તો આ બધી સિચ્યુએશન એફિશિયન્ટ વેમાં મેનેજરને બધી વસ્તુ પ્રોપર વેમાં ડિસાઈડ કરવી પડે. અને અધર ઓબ્જેક્ટિવમાં કીધું છે તમારું પર્ચેસિંગ ઓફ રો મટીરીયલ કેવી રીતના છે, રીઝનેબલ પ્રાઇસમાં લ્યો છો કે તમે ક્વોલિટીમાં સેક્રિફાઈસ કરો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, એક રો મટીરીયલ મને 100 નો મળે છે, એક મને 50 નો મળે છે. બેની માર્કેટમાં ઈઝીલી સ્ટોક મળી શકે છે, પણ અહીંયા હું 50 વાળો જાઉં છું, ક્વોલિટી ખરાબ છે. 100 વાળો તો સારું ક્વોલિટી છે તો મોંઘું પડે. તો આ સિચ્યુએશન તમને આઈડેન્ટિફાઈ કરતા આવડવી જોઈએ કે મારા ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે મને કઈ બેસ્ટ વસ્તુ છે. નેક્સ્ટ, to avoid the duplication in placing the order for the purchasing raw materials. એટલે ઓવરઓલ એ કીધું છે બે વાર ના થઈ જાય, વધારે તમે ના લઈ લો, ડુપ્લિકેટ પ્રોડક્ટ્સ ના લઈ લો. આ બધી સિચ્યુએશન ધ્યાન રાખજો. To ensure the check the losses by providing the better controlling system. કે તમે પ્રોપર વેમાં કંટ્રોલ કરી શકો છો, ચેક કરો, ફાઇન્ડ આઉટ કરો, આઈડેન્ટિફાઈ કરો બધી સિચ્યુએશન મેનેજેબલ છે કે નથી. અગર એ બધી વસ્તુ મેનેજેબલ છે તો કઈ વાંધો નથી. ક્લિયર? સો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે કન્ટિન્યુ કરશું ઇન્વેન્ટરી કોસ્ટ, કોસ્ટ ઓફ હોલ્ડિંગ ધ ઇન્વેન્ટરીઝ. અત્યારે તમારે નોટબુકમાં
આપણે ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટમાં 3 પોઈન્ટ ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે એ સ્પેસિફાઈ કરવાના છે અને ફેક્ટર ડિટરમાઇનિંગ ધ ઓપ્ટિમમ લેવલ ઓફ ઇન્વેન્ટરી જે 12 પોઈન્ટ કીધા છે. ક્લિયર? ઓકે, થેન્ક યુ.